مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لاہور پہنچ گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایک بہت بڑی تعداد کارکنان کی پہلے سے وہاں موجود ہے۔ مریم نواز ابوظہبی سے لاہور پہنچی ہیں۔ ان کی فلائٹ 40 منٹ تاخیر کا شکار ہے۔ پہلے ان کو 3 بجے پہنچنا تھا، لیکن اب جو ٹائم دیا گیا تھا وہ 3:30 سے آگے کا ٹائم دیا گیا تھا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مریم نواز کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے لاہور ایئرپورٹ پر۔ مریم نواز لاہور پہنچ گئی ہیں۔ اپڈیٹ سے آگاہ کریں، مریم نواز لاہور پہنچ گئی ہیں۔ 3.5 ماہ بعد وطن واپس لوٹی ہیں مریم نواز، اور وہ اکتوبر کے شروع میں لندن روانہ ہوئی تھی، جہاں ان کی ایک سرجری بھی ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ صحت یاب ہونے کے بعد وطن واپس آ گئی ہیں۔ وطن واپسی پر شاندار استقبال ان کا کیا جا رہا ہے۔ صبح سے کارکنان سرد موسم میں بھی ایئرپورٹ کے باہر موجود ہیں۔ استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں، جگہ جگہ کارکنان کی جانب سے ریلیز نکالی گئی ہیں، اور ریلی کی صورت میں ہی مریم نواز کے ساتھ یہاں جاتی عمرہ کا سفر کیا جائے گا۔ بڑی تعداد میں کارکنان ہاتھوں میں بینر تھام رکھے ہیں، بل بورڈز بھی لگائے گئے ہیں پورے شہر کے اندر۔ یہ بھی بتائیں کہ جاتی عمرہ میں بھی اس حوالے سے خاص تیاریاں کی گئی ہیں۔ اب تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، مریم نواز آج ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد کارکنان سے ایک مختصر خطاب کریں گی، اور اس کے بعد اڈا پلاٹ وہ پہلا مقام ہوگا جہاں وہ پڑاؤ ڈالیں گی اور کارکنان سے اظہار خیال کریں گی۔ وطن واپس لوٹ رہی ہیں، اہم ذمہ داریاں ملنے کے بعد پہلی بار۔ جی ہاں، ایک کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے، اس کنٹینر پر سوار ہوں گی مریم نواز۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد کارکنان کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے۔ کارکنان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام کارکنان جو مختلف راستوں میں اور کیمپس پر موجود ہیں وہ سب سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ ایئرپورٹ پر مریم نواز کی قیادت میں ایک ریلی کی صورت میں ایک قافلہ چلے گا، اور جگہ جگہ خطابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مریم نواز اس طرح سے پہنچیں گی جاتی عمرہ۔ جاتی عمرہ پر بھی ان کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے تیاریاں پہلے سے مکمل کر دی گئی ہیں، اور جاتی عمرہ پہنچنے سے پہلے مسلم لیگ نون ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کرتی ہوئی جاتی عمرہ پہنچے گی۔ مسلم لیگ نون کی ایک نئی صورت یہاں پر سامنے آئے گی، کیونکہ مریم نواز کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ مریم نواز پر امید ہے کہ جو پارٹی قیادت کی جانب سے ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو احسن طریقے سے وہ انجام دے پائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی قائدین کو پہلے سے الرٹ کر دیا گیا تھا، اور کل رات سے ہی مریم نواز کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایئرپورٹ سے لے کر جاتی عمرہ تک جگہ جگہ خیر مقدمی کیمپس لگائے گئے ہیں، اور مریم نواز کو ویلکم کرنے کے لیے قد آور پینا فلیکس لگائے گئے ہیں۔ پارٹی پرچم کی بہار ہے، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس پر پارٹی کے ترانے چلائے جا رہے ہیں۔ کارکنان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہنچیں۔ مریم نواز ایئرپورٹ پر جب آئیں گی تو اپنے کنٹینر پر ہوں گی، کنٹینر سے وہ مختصر خطاب کریں گی۔ اس طرح سے ایک ریلی چلے گی جاتی عمرہ کی جانب، اور جگہ جگہ خطاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور عوام جو راستے میں اس روٹ پر ہوں گے وہ اپنے اپنے علاقوں سے ان کیمپس پر موجود ہوں گے جن سے مریم نواز خطاب کرتی ہوئی جاتی عمرہ پہنچیں گی۔ مریم نواز جو کہ پہنچی ہیں وطن واپس، طیارہ ان کا لینڈ کر چکا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنی دیر میں باہر آتی ہیں۔ بڑی تعداد ہے لوگوں کی ایئرپورٹ کے باہر جو انہیں دیکھنا چاہتی ہے، انہیں سننا چاہتی ہے۔ صبح سے موجود ہیں لوگ استقبال کے لیے۔ جاتی عمرہ میں بھی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے، لیکن جاتی عمرہ میں کہہ دیا گیا ہے کہ مریم نواز کا استقبال ایئرپورٹ پر کیا جائے گا، لیکن جاتی عمرہ میں بھی شایان نشان پرتپاک استقبال کے لیے پھولوں سے مزین کر دیا گیا ہے۔ جاتی عمرہ کو استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں پورے شہر کے اندر، مختلف بینرز آویزہ کیے ہیں جہاں مریم نواز کے وطن واپس لوٹنے پر خوش آمدیدی کلمات لکھے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں، جن میں مرد، خواتین، بچے، بوڑھے سبھی موجود ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مناظر جب بڑی تعداد میں ایئرپورٹ کے باہر کارکنان موجود ہیں۔ مریم نواز اہم ذمہ داریاں ملنے کے بعد وطن واپس لوٹ رہی ہیں۔ اکتوبر کے اوائل میں یہ لندن چلی گئی تھی، جہاں ان کی ایک سرجری بھی ہونی تھی۔ اس کے بعد صحتیابی کے بعد وہ وطن واپس لوٹی ہیں، بذریعہ ابوظہبی آئی ہیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر بھی نون لیگی کارکنان نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اب لاہور پہنچنے کے بعد وطن واپسی پر کیسا استقبال ہوگا، کیا تیاریاں ہیں، بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ تجمل بخاری اور امتیاز علی ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم جاتی عمرہ کا رخ کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بہت بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ امتیاز علی اس وقت جاتی عمرہ پر بتائے گا کہ جب یہ کارواں پہنچے گا جاتی عمرہ تو کیا استقبال کی تیاریاں کی گئی ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہم کو ایئرپورٹ پر نظر آ رہی ہے، کیا جب یہ کارواں امتیاز یہ پہنچے گا تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہاں پر رش کتنا ہوگا؟ جس طرح سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ لاکھوں لوگوں کو جمع کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ جی بالکل، 31 منٹ تاخیر کی شکار سے جو ہے سینئر نائب صدر مریم نواز
लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है, जहां पर एक बड़ी तादाद कारकुनान की लाहौर एयरपोर्ट पर बाहर जमा है, जो कि उनका इस्तकबाल करने के लिए और उनका खिताब सुनने के लिए यहाँ पर पहुंची है। इसी तरह जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक मरियम नवाज को पहले तो लाहौर शहर से गुजरना था, तो वो चेंज किया गया क्योंकि ट्रैफिक जो है लाहौर की पहले ही बुरी तरह से मुतासिर होती है, तो इस वजह से उसको बजरिया रिंग रोड जो है वो जाती उमरा पर पहुंचेंगी और दूसरा खिताब जो मरियम नवाज का होगा वो अड्डा प्लाट होगा, जो कि रिंग रोड और जाती उमरा का आखिरी स्टॉप होगा। वहां पर जो है एक मिनी कैंप लगाया गया और उस मिनी कैंप में भी जो है कारकुनान की तादाद जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, जो कि दूसरा खिताब होगा। और रास्ते में पूरे रास्ते में मरियम नवाज की जो बैनर्स और फ्लैग्स अवेजा कर दिए गए हैं, जिस पर उन्हें खुश आमदीद कहा जा रहा है। तकरीबन 3.5 माह के बाद जो है मरियम नवाज वतन वापस पहुंची है, तो उन्होंने आज जो यहाँ पर दूसरा खिताब करने के बाद जाती उमरा पहुंचेंगी। तो जिस तरह से तादाद बताई जा रही है या जिस तरह से लाहौर एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद जमा है, तो अगर वो सारी की सारे कारकुनान मरियम नवाज के साथ रैली की शक्ल में जाती उमरा पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इंतजाम कम पड़ने का खदशा हो सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। तो एक रोड जाती उमरा के सामने वो इतना कुशादा नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो सके। अलबत्ता पुलिस की एक बड़ी नफरी जो है वो अड्डा प्लाट और जाती उमरा में मौजूद है, जो कि फराइज अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ ट्रैफिक एहलकारों की एक बड़ी तादाद जो है रूट पर तैनात कर दी गई है। ट्रैफिक के एहलकार जो है जाती उमरा के अंदर भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं। अड्डा प्लाट के ऊपर भी ट्रैफिक की रवां दवा रखने में अपना काम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपको ये बताता चलूं कि अभी कारकुनान को जो हदायत की गई है वो यही है कि पहली बात तो वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो जो कारकुनान एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके, ट्रैफिक की वजह से लेट हैं, तो उन्हें दूसरी ऑप्शन दी गई है कि वो अड्डा प्लाट पर पहुंच जाएं, क्योंकि मरियम नवाज का दूसरा खिताब जो है वो अड्डा प्लाट पर होगा। तो यूं जो है ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इम्तियाज ये बताएगा कि नई जिम्मेदारियों को लेकर मरियम नवाज वतन वापस पहुंची हैं, जो जिसके लिए वो बहुत पर उम्मीद भी हैं। मकामी कायदीन कितने एक्साइटेड हैं नई जिम्मेदारियां जो मरियम नवाज को दी गई हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी मरियम नवाज को दी गई है वो आगे पास आउट होंगी और नए लोगों को नई तंजीम साजी में भी शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो लाहौर में और पंजाब में निगरान सेटअप बनने के बाद लाहौर का सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत अरूज पर पहुंच चुका है। उसके साथ मरियम नवाज को एक भारी और नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके ऊपर उन्होंने त्यारे में गुफ्तगू करते हुए भी इसका जिक्र किया कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको वो आसान तरीके से पूरा करेंगी और कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकें। तो इसके साथ जो एक हलचल जरूर मचेगी, जो कि कल से जो है मरियम नवाज अपने बाकायदा तौर पर जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें हुकूमत अमली बनाई जाएगी और उसके ऊपर इलेक्शन पर भी गौर किया जाएगा। कारकुनान जो है इस वक्त वो मौजूद हैं, जो इनके MPs हैं और वो भी मुस्लिम लीग नून की बड़ी तादाद में, उनको भी टारगेट दिया गया था कि वो अपने साथ कारकुनान को लेकर आए। तो अब जो यहाँ पर टिकटों की तकसीम का सिलसिला एक वो भी चलेगा और बहुत इस तरह किस तरह से जो है वो पंजाब को और लाहौर को लीड करना है, अकाउंटिंग करना है, इस तमाम जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। तो कारकुनान जो है वो भी पुरजोश हैं, क्योंकि उनकी लीडर जो है वो पहले बाहर थी, तो एक बहुत ज़्यादा अफवाह थी शायद कि मरियम नवाज इलेक्शन से कबल आए ना आए, लेकिन आज जो उन्होंने साबित किया है कि वापसी पर आकर के वो लीड करेंगी और जिस तरह से देखने को मिला, ये इससे पहले वो नहीं थी। मरियम नवाज इधर नहीं थी तो कारकुनान का जोश जज्बा भी ठंडा था। और ठीक है इम्तियाज, हम लौटते हैं आपके पास। तजम्मुल बुखारी, आप बताइएगा क्या इत्तलात है, कितनी देर में मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर आएंगी? तजम्मुल बुखारी इस वक्त ऐसे मकाम पर मौजूद है जहां पर शोर बहुत है और हम देख रहे हैं कि स्पीकर पर नारेबाजी की जा रही है, तो शायद वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम आपको अहवाल बता सकते हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट पर सूरत हाल क्या है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। तजम्मुल, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि मरियम नवाज कितनी देर में एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगी? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का जो प्यारा है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। वहाँ से वो बोर्डिंग का अमल मुकम्मल कराने के बाद जो है वो 10 से 15 मिनट में लाहौर एयरपोर्ट से बाहर पहुंचेंगे। तो उनके कारकुनान मौजूद हैं, जबकि वहाँ से गाड़ी में बैठकर जो लाहौर एयरपोर्ट के बाहर पंडाल सजाया गया है, यहाँ पे कारकुनान मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उनके पास जो है वो पहुंचेगी। यहाँ पे वो जलसा-ए-आम से खिताब अपने चलाए अमल है वो उस कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और कंटेनर से जो है वो कारकुनान को मुनज़्ज़म रहने की हदायत है वो जारी की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि मरियम नवाज कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगी और यहाँ पे आके वो मजमा-ए-आम से
मरियम नवाज मजमा आम से खिताब करेंगी। कारकुनान मुनज़्ज़म हो चुके हैं। पूरे लाहौर से कारकुनान को ये हिदायत दी गई थी कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाएं और ऐसा ही हुआ। एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे कारकुनान अभी रास्ते में मौजूद हैं। 15 से 20 मिनट में मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर आएंगी, मुख्तसर खिताब करेंगी और फिर उनका ये कारवां चलेगा अड्डा प्लॉट की जानिब। दूसरा खिताब अड्डा प्लॉट पे होगा। जो कारकुनान एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो अड्डा प्लॉट पर इंतजार करें और अड्डा प्लॉट से एक कारवां की सूरत में जाती उम्रा की जानिब जाया जाएगा। 15 से 20 मिनट मजीद लगेंगे। मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर आएंगी। मरियम नवाज के बाहर आने के बाद खिताब होगा। मरियम नवाज PIA की परवाज PK 264 के जरिए लाहौर पहुंच चुकी है। कुछ देर और लगेगी जब मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। लोग सुबह से मुंतजिर हैं मरियम नवाज को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। सर्द मौसम में लोगों के जज्बात खासे गर्म हैं। हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर करने के लिए मुंतजिर हैं कि कब मरियम नवाज बाहर आएंगी। और कारकुनान का ये वालिहाना अंदाज देखते हुए, उनका ये जोश और तादाद देखते हुए ये तय किया गया कि 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मरियम नवाज रुकेंगी और खिताब भी करेंगी कारकुनान के साथ। तो जिसके लिए न सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर इंतजामात हैं बल्कि इसके साथ साथ अड्डा प्लॉट भी वो मुकाम है जहां पहला पड़ाव ताहाल ऑफिशियली अनाउंस किया गया है जहां मरियम नवाज रुकेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद है। लोग जोक दर जोक पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट और लोगों को ट्रैफिक के बायस से मुश्किलात का सामना है। लाहौर शहर में ट्रैफिक के जैम के मसाइल जो है वो देखने में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद इस कोशिश में है कि वो एयरपोर्ट जा पहुंचे और इसी सिलसिले में अड्डा प्लॉट को मुख्तस किया गया है जहां कारकुनान जमा हो सकते हैं। 2 मुकामात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताया गया है एयरपोर्ट के बाहर मरियम नवाज खिताब करेंगे, उसके बाद अड्डा प्लॉट और ये सारा सफर जो है वो रैली की सूरत में तय किया जाएगा। सुबह से कारकुनान मौजूद है एयरपोर्ट के बाहर। ढोल बाजे का इंतजाम किया गया है, घोड़े मौजूद है, रक्स किया जा रहा है, पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, साथ ही साथ बैनर्स हैं। लोगों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं, लोगों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। जबकि अगर दूसरी तरफ जाती उम्रा का अहवाल आप तक बताएं तो आपको बताएं कि जाती उम्रा में भी उनके इस्तकबाल के लिए पुरतपाक तैयारियां की गई हैं। जाती उम्रा को सजा दिया गया है, सुर्ख फूलों का इंतजाम किया गया है। कैप्टन सफदर भी आज जाती उम्रा से मरियम नवाज को एयरपोर्ट लेने के लिए रैली की सूरत में रवाना हुए थे। जी हाँ, एक बड़ा काफिला बन जाएगा कहा यह जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावा किया गया था कि लाखों लोगों को जमा किया जाएगा मरियम नवाज जब आएंगी। मकामी कायदीन का यह भी कहना था कि मरियम नवाज की आमद से मुस्लिम लीग नून में एक सियासी रूह फूंक दी जाएगी। यह भी दावा किया गया था कि जो ग्राफ बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का गिरता हुआ नजर आ रहा है वो नजर आएगा कि ये शहर नवाज शरीफ का था और नवाज शरीफ के चाहने वाले ही इसमें मौजूद हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब ये कारवां, जब ये काफिला जाती उम्रा पहुंचेगा, 10 लाख लोगों को जमा करने का कहा गया था, तो कितने लाख लोग जमा हो पाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है और रास्ते में जो कैंप्स लगाए गए हैं उस पर भी लोग रुके हुए हैं और अड्डा प्लॉट पर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मरियम नवाज कुछ देर बाद एयरपोर्ट से बाहर आएंगी, यहां पर मुख्तसर खिताब करेंगी, अपने कंटेनर पर सवार होंगी और एक रैली की सूरत में अड्डा प्लॉट पहुंचेंगी। अड्डा प्लॉट पर वहां पर भी कारकुनान से वो खिताब करेंगी और रास्ते में यानी कि जाती उम्रा तक जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं जहां पर मकामी लोग जमा होंगे। मरियम नवाज उनसे मुखातिब होंगी, उनसे बातें करेंगी। मरियम नवाज को पार्टी की जानिब से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अवाम तक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगी और बताएंगी कि मुस्लिम लीग नून को जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके लिए नवाज शरीफ ने जो उनको पैगाम दिया है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नई तंजीम साजी की जाएगी। पहले मरहले में पंजाब भर में, लाहौर में ये अमल मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद पंजाब भर में और फिर पाकिस्तान भर में तंजीम साजी को मुकम्मल करने के बाद इंतखाबात की तैयारियों को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मरियम नवाज कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस लौट गई हैं। वापस आने के बाद लाहौर में खिताब भी करेंगी। हर सू मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। जाती उम्रा के दरो दीवार को भी सजा दिया गया है। एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जिन्होंने हाथों में बैनर, झंडे उठा रखे हैं मुस्लिम लीग नून के। ये भी बताएं कि ये न सिर्फ तमाम तर मामलात पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, लाहौर को की हर सड़क को सजा दिया गया है, बल्कि जब मरियम नवाज रवाना हो रही थी लंदन से तब भी ऐसे मनाजिर देखे गए। जब अबू धाबी वो पहुंची और अबू धाबी एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, उन्हें सोने का ताज पहना के रुखसत किया गया और अब जब वह वतन वापस लौटी हैं तो कदावर
مختلف بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں, جگہ جگہ بینرز لگائے گئے ہیں, سڑکوں کو سجا دیا گیا ہے. عوام کا ایک سمندر ہے جو امڈ آیا ہے ان کے استقبال کے لیے. مریم نواز کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا جا رہا ہے. چیف آرگنائزر مریم نواز لاہور آئیں گی اور آنے کے بعد کارکنان کے جو گرم جذبات ہیں ان سے مخاطب ہوں گی, ان سے بات کریں گی, آئندہ کا لائے عمل ان کو دیں گی. پاک سرزمین شاد باد وطن پہنچنے پر مریم نواز کا یہ ٹویٹ بھی آیا ہے. آپ کو بتائیں کہ وہ وطن لوٹی ہیں اور وطن واپس لوٹنے کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے. آج مریم نواز PIA کی پرواز سے پہنچی ہیں وطن واپس, اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگ پاکستان انٹرنیشنل کے اوپر بھروسہ کریں, اس لیے وہ قومی پرواز سے وطن واپس لوٹی. مریم نواز اب لاہور آ گئی ہیں, کچھ ہی دیر بعد ایئرپورٹ سے باہر آئیں گی, کارکنان سے خطاب بھی کریں گی. لوگ صبح سے جوگ در جوگ موجود ہیں, اور چونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اپنے گھروں کو چھوڑ آئی تھی تاکہ مریم نواز کا استقبال کر سکے, لہٰذا کوئی بدنظمی نہ ہو, کسی بھی صورتحال سے نمٹا جا سکے, لہٰذا 2 مختلف مقامات انیشیلی طے کیے گئے ہیں. نمبر 1, مریم نواز ایئرپورٹ سے باہر آئیں گی, یہاں کارکنان سے خطاب کریں گے, اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اڈا پلاٹ پہنچنے کا ہے. اڈا پلاٹ جہاں لوگوں کو کہا گیا کہ وہ وہاں ٹھہر جائے, بڑی تعداد ہے, لوگ رک کر رہے ہیں ایئرپورٹ کا, اور ہجوم کے باعث لوگوں کے سمندر کے سبب لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہے, لہٰذا اڈا پلاٹ کو مختص کر دیا گیا تاکہ لوگ وہاں رکیں. مریم نواز وہاں آئیں گے اور ان سے مخاطب ہوں گے. اور آسما ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ابو ظہبی سے مریم نواز روانہ ہو رہی تھی وہاں پر بھی ان کا استقبال, ان کو وہاں سے رخصت کیا جا رہا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ ایک کارکن نے ان کی تاج پوشی کی, ان کو تاج پہنایا, اور اس تاج پر مریم نواز کی تصویر, نواز شریف صاحب کی تصویر اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر اس پر موجود تھیں, اور اس نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اپنے قائد سے. اسی طرح سے مریم نواز نے اس کو بھی خوشی سے اس کا شکریہ ادا کیا, اور وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم لیگ نون کے جہاں جہاں کارکنان موجود ہیں وہ خاصی عقیدت رکھتے ہیں اپنے قائدین سے. بالکل, اگر مونس ہماری اسکرین پر اس وقت ہم دکھا سکتے ہیں جو ٹویٹ کیا ہے مریم نواز نے وطن لوٹنے پر, انہوں نے کہا کہ پاک سرزمین شاد باد. نہ صرف یہ ہے کہ ان کے وطن واپس لوٹنے سے لوگ خوش ہیں, لوگوں کی جانب سے ملک میں استقبال کیا جا رہا ہے. ابوظہبی میں استقبال ہوا جب وہ روانہ ہو رہی تھی لندن میں, وہاں کارکنان موجود تھے, بلکہ لوگوں کی اور اس سرزمین کی محبت بھی مریم نواز کے دل میں موجود ہے, انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کو ثابت کیا. جی ہاں, مریم نواز کچھ دیر بعد ایئرپورٹ سے باہر آ جائیں گی, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر وہ خطاب کریں گی. مریم نواز کے لیے کنٹینر وہاں پر سجا دیا گیا ہے, کنٹینر میں سوار ہو کر مریم نواز آگے بڑھیں گی, اور ایک کارواں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مریم نواز جاتی عمرہ پہنچ پاتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز کی پرواز جو ہے لینڈ کر چکی ہے, اور کچھ دیر میں ایئرپورٹ سے باہر مریم نواز آ جائیں گی.